Hello Soumya, welcome to the Pravasar Academy. Many congratulations for your success. जे गाइज आपण समस्त जन दूसरे कौन ना सौम्य 103 ऑल ओडिशा सीपीटी रैंक पॉलिटिकल साइंस से अचीव कर आउ सी कौन कर पार्टी शुणा जे कौन ना सी कौ केमी प्रिपरेशन स्ट्राटेजी केमी से कौन सब बुक्स फॉलो करुले कौ सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करुले आउ कौ टाइप से कौन करते ना प्रिपरेशन होल स्ट्राटेजी थी सब जिन समय कतु शुणा चलते कौन करा समय कौन करवा आम डायरेक्ट पचारा मुहर सब कुछ जाना आउ समय तुम इंट्रोडक्शन फास्ट कर तुम इंट्रोडक्शन टे दियो जे तुम विषय तापर वी विल कंटिन्यू। सर मो ना सौम्य प्रभा साहू मु ग्रेजुएशन राजधानी कॉलेज रे करथली ता पूर्व मु इंटरमीडिएट आर्ट्स रे बीजेपी कॉलेज रे करथली +2। ठीक अछि जे मते को तुम सीपीटी रैंक आ कोठी एडमिशन करछ पीजी? सर एबे सीपीटी रैंक अछि 103 आ फर्स्ट सिलेक्शन राजधानी कॉलेज रे हेछि सर। ठीक अच्छे जे मते कह जे 103 गुड बहुत भल रैंक कहते गले जे 103 रे बहुत भल रैंक रे काहे कि व्हाई यू डोंट चूज यूनिवर्सिटी काहे तुम चूज कर जे राजधानी कॉलेज को कोन पाई? सर जेहेतु मोर फास्ट चॉइस एम अछि जे मु सिविल सर्विस रे जिबाकू चाहूची जदि मु सर यूनिवर्सिटी अटेम्प्ट नै थांती त मते रेवेन्सा रे सियोर हे छांदा। किंतु सर मु भुवनेश्वर रहउची और रेवेन्सा को जिबा आसीबारे बहुत समय भी मोर नष्ट हो पारे किंतु मु सर कहबी जे मो राजधानी रे पढ़ी कि किछि डेवलपमेंट करछि तो मु चाहूची राजधानी रे मते भी टीचर माने बहुत देइसंती तो तमे यदि पढ़िबो तमे निहाती भलो कर परिबो आ आपन गाइडेंस थिबारु मते कोनोसी भी डर लागुनी ए ठीक है धन्यवाद। हाँ जे मत कह तुम प्रिपेरेसन केमी थिला जे तुम सीपीटी जो प्रिपेरेसन करूथलो केबे प्रिपेरेसन स्टार्ट कलो आ किपरि प्रिपेरेसन तुम थिला सीपीटी पय? सर सीपीटी पय 2 मास भीतर म आपन को YouTube चैनल को फर्स्ट देखि देली तापरे 2 रु 3 वीडियो देखिया पर आपन को गोटे उत्कल यूनिवर्सिटी रो टूर थिला 45 मिनिट रो गोटे वीडियो से वीडियो सर मते बहुत माने गोटे मोटिवेट करला जे हम सर गोटे वर्ष तळु गोटे स्टूडेंट थिले गोटे बहुत भलो स्टूडेंट थिले सी आज जने टीचर हे परसंती माने तांकर डेडिकेशन तांकर हार्ड वर्क ऊपर कोनोसी भी डाउट करिया उचित नुहे। नहीं सिको हां सर कोनी सेडी तार वीडियो रे जेमती लिंक थिला टेलीग्राम चैनल रो मु तापर टेलीग्राम रे जाईथली सेठी बहुत पिलांको इंटरेक्शन देखली से माने बहुत फ्रेंडली थिले जे हां तमे आछो जॉइन करो ई बही पढी दियो तापर क्विज फास्ट गोटे करो तापर तुम गोटे गाइडेंस मिल जिवो जे क्वेश्चन केमिति आछुची तो फास्ट प्रिपरेशन सर क्विज रो आपन जो क्विज हुए सेथु ही हेतिला। ठीक अछि जे मते को जे से क्विज ने कलो तास तो जे तुमरो केमिति कोन माने टाइम मैनेजमेंट केमिति कोन थिला तमे सीपीटी को केते समय कोन दउथलो जे पढ़ा पढ़ी पय सीपीटी विषय रे? सर मु जेतले सीपीटी दोछले तले मु यूपीएससी पय कोचिंग भी नोचली दिन कोचिंग रे जाए तो मु संध्या 6 रु 8 पर्यंत सीपीटी पय जो पीजी पय किछि बुक्स हेगला सेगुडा फॉलो करे आपन 9 टा रे गोटे क्विज थाए तापर सेटा 10 टा को पोस्टपोन भेइतला से क्विज टा को माने करे तापर 11 टा रो जेमे सर समस्त फ्री हे जानती 11 टा रो 12 टा गोटे 2 टा इमती केतले पढ़ा पढ़ी हुए आ गोटे गोटे दिन जले 7 दिन रहिला तले 4:30 टा 5 टा पर्यंत भी जाईछि किंतु पूर्व रहिनी सर। ठीक है जा हो जे तुमे वर्तमान समय जे दुईटा जिनस प्रिपरेशन करूथुलो सेते बेले जे गोटे फास्ट है गोटे तुम पीजी सहित तुम यूपीएससी में पढ़ा पढ़ी चलता जा हो तो यूपीएससी तो आम कह कौन ना से गोटे सहज जिनस नुहे ताप बहुत डेडिकेशन दरकार बहुत हार्डवर्क दरकार जे से पूर्वर जे तुम्हें पीजी माने पीजी को तुम बाछि तुम लाइफ सब्जेक्ट भाव में बहुत भल जिनस कर विदिन पीजी तुम्हें आहरी भल से प्रिपेयर हो पार जे सिविल सर्विस जे मेनी गुड विशेष फॉर दैट तापाई बहुत गुड विशेष तुमको मते कह जे तुमर मते कह जे जेते बेले तुमर कौन थिला ना ग्रेजुएशन जे थिला से ग्रेजुएशन समय रे तो इंग्लिश मीडियम थिला कि ओडिया मीडियम थिला सब? इंग्लिश मीडियम सर थिला सब।
ମୋତେ କୁହ ଯେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ନେଲେ ଭଲ ହେବ କି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ନେଲେ ଭଲ ହେବ? ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ନେବାଟା ଭଲ କି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବାଟା ଭଲ? ସାର୍ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରେ କୁହାଯାଇଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ, ନିଜର ମନରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଭାଷା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ସେଟା ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ଇଂଲିଶ ନେବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମିଳିଯିବ ଯୋଉଟା କେବଳ ଅନଲାଇନ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଓଡିଆରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶ ରେ ଗଲେ ବହୁତ ଇଜି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ ଗଲେ ଟିକେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି, ଠିକ୍ ଠିକ୍। ତାର ଗୋଟେ ଅମଳତନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାହଉଛି, ତ ସେଇଟା ବି କିଛି ଗୋଟେ ସଡନ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଆସିଲେ ସେ ଜଣେ ଲେଖିପାରିବ ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି। ସାର୍ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା ଯେ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି ଆମେ ଦବୁ, କାହିଁକିନା ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଅଛି ସବୁ। ଠିକ୍ କଥା, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଯେ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଦେବ, ଆଗକୁ ଯାହା ବିଏଡ଼୍ ହଉ କି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ତୁମର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଉ, ଯାହା ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍ ଯାହା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛ, ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବ ନା, ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଦେବେ କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଦେବେ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଚାନ୍ସ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କେଉଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ମତରେ ତୁମେ ବି ଯାହା ବି କହିଲ ସେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଯେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ନେବାଟା ବହୁତ ବେଟର୍ ହେବ ବା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଇଂଲିଶରେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆସିବ ଇଂଲିଶରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ କୁହ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଥିଲ, ସେ କଲେଜରେ କିପରି ମାନେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି କେମିତି ସବୁ ଥିଲେ, କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ତୁମ କଲେଜରେ? ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜେପିରେ ଥିଲୁ, ମ୍ୟାଡାମ କହିଥିଲେ, ସେ ଜୟନ୍ତ ସାର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଥର, କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିକେସନ ର ଅଥର, ତମେ ତାଙ୍କ ବହି ଫଲୋ କର। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଭିଡ ମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ସେତେବେଳେ କଲେଜ ବି ମିଳିଲାନି, ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ନେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ 80% ଏନଫ୍, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢେଇଲେ ମାନେ କାଳେ କମିଯିବ, ଆଉ ମାନେ 70 ଯଦି ହେଇଗଲା 75 ହେଇଗଲା ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ମୁଁ କେବଳ ଜୟନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଭରସାରେ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେମିତି ଆଶା ଥିଲା ସେମିତି ସାର୍ ମିଳିଛି। ଆମର ସବୁ କଲେଜରେ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଲେଜରେ ଫାକଲ୍ଟି ଫୁଲ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାର୍ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫୁଲ ଫାକଲ୍ଟି ଥିଲେ, 3 ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି, 2 ଜଣ ପରମାନେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ବି ତୁମର ମୋର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ସମଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଜଣେ ଝିଅଟେ ଜଣେ ସମଥିଙ୍ଗ, ସେ ବି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ସେ ତୁମର ଯୋଗମାୟା ସମଥିଙ୍ଗ ତୁମ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର, ସିଏ ସେଇଠି ତୁମ ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ହଉ ଛାଡ଼, ଯେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ତୁମର ଏବେ ତୁମ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏପିୟରିଂ କରିବେ 2025ରେ ସିପିଇଟିରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଯେ କିପରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଲେ ମାନେ ଦେ ୱିଲ୍ ସିକ୍ୟୁର ଭେରି ଗୁଡ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର ଇନ୍ ସିପିଇଟି? ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଯେମିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ବେସ୍ ଯଦି କ୍ଲିୟର ଥିବ, ଜଣେ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲର କାମ ବି ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ବହି ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଇଜ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ସାର୍ ପ୍ରିଫର କରିବି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦଉଛି ଟପର୍ସ ମାନେ କିଛି ବି କହିଦେବେ, ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କୁଇଜ ଦେଖିବ ନା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ ଯାକ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଭୁଲ ଅଛି ତା ପରପରରେ କରେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କୁଇଜ ବହି ପଢି ସାରିଲା ପରେ କୁଇଜ ଦେଖିବ, ପୁଣି ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ବହି ପଢିବ, ଯେମିତି ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ହେଉଡ୍ ହେଇଗଲେ କି ଆମର ଓପି ଗଭା ବି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ବହି ଗୁଡା ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ ଆସେ। ସେଇଟା ପଢି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ବି କମ୍ପିଟିଟିଭ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ଆସୁଛି ଅନଲାଇନରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ମିଳୁଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଇଁ, ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ଏଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେ ଗାଇଜ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ଏକାଡେମୀ ବୋଲି, ସେ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ଏକାଡେମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ନା ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଯେ ମୋତେ କୁହ ସେଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେତେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା ତୁମ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସମୟରେ? ସାର୍ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ
ଜଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ ରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଜେଲସି ଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅପଭାଷା କିମ୍ବା ଅପ ଜିନିଷ କିଛି କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଠିକ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିଦେବା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁର ଚ୍ୟାନେଲ। ଆମର ଯାହାବି ଆମ ମେନ୍ କାମ ହଉଛି କଣ ନା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରୀ ପାଇଁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଜ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଭଲ ଛୁଆ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ ଥିଲା। ସେ ରାଜେଶ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ସେ ଗୌରବ ଭାଇ ହେଇଯାନ୍ତୁ, କି ସେ ଅନନ୍ୟା ହେଇଯାନ୍ତୁ, ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବେସ୍ ରେ ହିଁ ଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଭଲ ପଢୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ଆସେ, ଏମାନେ ଯଦି 20ରୁ 19 ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ ରଖିପାରିବାନି। ଠିକ୍ କଥା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇବ ସେତେବେଳେ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମ ସକ୍ସେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳାଇବ। କାରଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛୁଆମାନେ ଆଜି ତଳକୁ ଖସିବାର ରିଜିନ୍ ହେଲା ଇଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଗକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି ବା ମୋତେ ଏଇଟାକୁ ଟପେଇ ମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହାସଲ କରିବାର ଅଛି, ଏଇସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ତାଙ୍କର ଆସୁନାହିଁ। ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ପଜ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ତୁମେ ଦେଲ ଯେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଯେ ଗାଇଜ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କ'ଣ, ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ ସେସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଆଉ ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ବି ଏଠି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଠି ବି ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ 2025ର ଯେଉଁ ଆପଣ CPT ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀରୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ବା ଆଖପାଖ କଲେଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ଟି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଛୁଆମାନେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟ, ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ କୁହ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ହଁ କୁହ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲୁ ଆପଣ ବି କଲେଜରେ ପଢଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ବି ଆମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସାର୍ ବହୁତ ହିଁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଡେଡିକେସନ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ରାତିରେ ମେସେଜ କରିବା, ସମସ୍ତେ ରେଡି ଥିବ, ସକାଳେ କୁଇଜ୍ ହବ, 9ଟାରେ କୁଇଜ୍ ହବ, 9ଟାରେ କୁଇଜ୍ ହବ ମାନେ 9ଟାରେ ହିଁ କୁଇଜ୍ ହଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଡେଡିକେସନ ପାଇଁ ଯଦି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ତ ଯଦି ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ ଯଦି ସେ ଋଣ ସୁଝି ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ସାର୍। ନାଇଁ ସେ ଋଣ ସାର୍ ସାରା ଜୀବନ ଥାଉ। ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ମୁଁ ଡ୍ୟୁରିଂ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଛି ଯେ କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଇନ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମାଜରେ କ'ଣ ସବୁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଅଛି, ଯେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି କୌଣସି ନଥିଲା। ଯେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୋଲିବାର କାରଣ ରିଜିନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଯେ କ'ଣ ନା ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପାଇପାରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୋର୍ସ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କେମିତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ସାରା କଲେଜରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସାର୍ମାନେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ସାର୍ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅଳସୁଆମୀ କରନ୍ତି, ନୋଟ୍ ଦେଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସରିଯାଏ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଯାଏ। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସିଲାବସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ କିଛି କରିବାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କିଛି ରଖିଥାନ୍ତିନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ବି କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ମୁଁ ଫେସ୍ କରୁଛି ସେଇ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଯେମିତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଛୁଆମାନେ ନ ଫେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା, ବୁଝିପାରୁଛ କଥା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ୟୁଜ୍ କଲି। ଯାହା ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଥର ହିଁ କି ଆରଥର ଭିତରେ ହିଁ 1K ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ତାର ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର୍ସ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଆ ମୁଁ ଯେତିକି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଟ୍ରାଏ ତ କରିପାରୁନି କାରଣ ମୁଁ ତ ସବୁ କଲେଜର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଲା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେଇ ଛୁଆମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଏରିଆର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ଜୁନିୟର ବା ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି କଲେଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ। ବୁଝିପାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯାହା ହଉ ସମୟ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମ ସହିତ। ଆଉ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟର୍ ଅପକମିଂ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ନମସ୍କାର।